योग अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिछले 2 लैक्चरां दे विच अपना 6वां अध्याय त्रिभुज कर रहे सी, जिस दे विच असी सर्वांग सम आकृतियां बारे पहलां पढ़िया सी कि 2 या 2 तो वध आकृतियां जो एक दूजे नूं पूरी तरह ढक लैन उन्हां नूं असी सर्वांग सम आकृतियां कहंदे हां। जिवें कि साडे कोल एक ताश दा पत्ता है तो यह दूजा ताश का पत्ता है, ये की हन एक दूजे नूं पूरी तरह आपस च ढक लेंदे हन। तो असीं कह सकते हाँ कि ये दोनों आकृतियां की हैं, साडियां सर्वांग सम आकृतियां हन। समरूप आकृतियां 2 या 2 तो आकृतियां जिन्हां दे आकार समान होण परंतु इन्हां दे माप समान होना जरूरी नहीं है, उन्हां नूं असीं समरूप आकृतियां कहंदे हाँ। जिवें कि साडे कोले 2 क्लॉक दीयां पिक्चर्स हन, जेकर असीं देखीए तो एक क्लॉक जिहड़ा दी पिक्चर है दूजे क्लॉक की पिक्चर नूं पूरा पूरा ढक नहीं रही, तो असीं कह सकते हाँ कि इन्हां दा जिहड़ा आकार है वो तो समान है पर जिहड़ा माप है वो समान नहीं है। तो ये साडियां की हन समरूप आकृतियां। असीं त्रिभुजां दी समरूपता दे बारे भी पढ़िया कि 2 त्रिभुजां कदों समरूप हुंदियां हन, जेकर उन्हां दियां संगत कोण जिहड़े हन वो बराबर होण ते उन्हां दियां जिहड़ियां संगत भुजावां हन वो एक ही अनुपात विच होण, तां असीं कहंदे हां कि दोनों त्रिभुजां की है समरूप हन। असीं समरूपता दे मापदंड कसौटियां बारे भी पढ़िया कि 2 जिहड़ियां त्रिभुजां हन वो कदों समरूप हुंदियां हन, उन्हां लई किहड़ियां-किहड़ियां कसौटियां हन। तां उहदे लई असीं कौन समरूपता, साडी दूजी कसौटी सी भुजा भुजा समरूपता ते साडी तीजी जिहड़ी कसौटी सी वो की सी भुजा कौन भुजा समरूपता। आओ असीं अपने अगले टॉपिक दे वल वधदे हां। साडा अगला जिहड़ा टॉपिक है वो है पाइथागोरस परिमेय। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं छोटी क्लासां तो ही अपने मैथ दे विच पाइथागोरस परिमेय नूं प्रयोग करदे आ रहे हो, जिस दी स्टेटमेंट की है कि एक समकोण त्रिभुज विच कर्ण दा जिहड़ा वर्ग है वो बाकी 2 भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। आओ अज असीं इस थ्योरम नूं प्रूफ करके देखिए कि असीं किवें सिद्ध कर सकते हाँ कि एक समकोण त्रिभुज विच कर्ण दा जिहड़ा तिरछी भुजा भी कहा जाता है कर्ण नूं, कि कर्ण दा जिहड़ा वर्ग है बाकी 2 भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। तां सानूं दिता की है, साडे कोल एक त्रिभुज है ABC, जिस दे विच जिहड़ा कोण B है वो की है साडा 90 डिग्री है। असीं कह सकते हाँ कि साडे कोल जिहड़ा कोण B है वो की है 90 डिग्री दिता होया है। सिद्ध करना, असीं की सिद्ध करना है कि कर्ण दा वर्ग, कर्ण मतलब AC, असीं उहदे कर्ण AC ले रहे हाँ तिरछी भुजा, AC दा जिहड़ा वर्ग है वो किस दे बराबर है BC दा वर्ग जमा AB दा वर्ग। यानी कि असीं ये सिद्ध करना है कि कर्ण दा जिहड़ा वर्ग है बाकी 2 भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर होवेगा। असीं इस दे विच की करदे हां, रचना करदे हां। असीं की करदे हां AC ते जिहड़ा लंब है वो BD खिंचदे हां। असीं BD जिहड़ा लंब है वो किस ते खिंचिया है AC उत्ते खिंचिया है। आओ असीं हुण इहदे प्रूफ वल चलदे हां। जेकर असीं ध्यान नाल देखीए कि ये जिहड़ी साडी ABC त्रिभुज है इस दे विच साडियां किन्नियां त्रिभुजां बन रहीआं हन, 3 त्रिभुजां बन रहीआं हन। एक तां साडी वड्डी जिहड़ी त्रिभुज है ABC बन रही है, दूजी जिहड़ी त्रिभुज है वो है ADB है ते जिहड़ी तीजी त्रिभुज है वो साडी की है BDC है। आओ असीं सब तो पहलां देखदे हां कि त्रिभुज ABC ਅਤੇ त्रिभुज BDC विच तुसीं नाल दी नाल ये दोनों त्रिभुजा बना भी सकते हो। जेकर असीं ये दोनों त्रिभुजा बना के देखीए कि साडी सब तो पहली जिहड़ी त्रिभुज असीं ABC लई है ते दूजी जिहड़ी त्रिभुज है उसनूं भी असीं इस तरह ही बना लैंदे हां। साडी दूजी जिहड़ी त्रिभुज है वो है BDC। हुण असीं B कित्थे लेना, D कित्थे लेना ते C कित्थे लेना। असीं देख रहे हां कि साडा जिहड़ा कोण D है वो की है 90 डिग्री है, तो असीं कह सकते हां कि D साडा है इस पोजीशन ते आ जाएगा। उस तो बाद इन्हां दोनों विच जिहड़ी कॉमन शिखर है वो किहड़ा है C है।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਨੂੰ ਉਰੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਉਰੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ B ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੌਣ D। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ C ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੌਣ C ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਮਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BDC ਦੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਬਟੇ BC ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, BC ਬਟੇ DC। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ AC ਗੁਣਾ DC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ADB ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ABC ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋਈ ਕੋਣ D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਵਾਰਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ A ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਉਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਣ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ 90 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਣ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਣ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADB। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਗਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਬਟੇ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਬਟੇ AD। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ AB ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਚ AB ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, AB ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ AC ਗੁਣਾ AD ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ AC ਗੁਣਾ DC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ AC ਗੁਣਾ AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ AC ਗੁਣਾ DC ਜਮਾ AC ਗੁਣਾ AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ AC ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ DC ਜਮਾ AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ AD ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਗਈ AC। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AC ਗੁਣਾ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AB ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਪਰਿਮੇਯ ਦਾ ਉਲਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਵਰਗ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ABC ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ B 90 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ Q 90 ਡਿਗਰੀ, PQ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ QR BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ABC ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾ ਬਣਾਈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਈ ਹੈ PQR ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PQ ਹੈ ਉਹ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ QR ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ Q ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ Q ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, PQ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ QR ਦਾ ਵਰਗ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ PQ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, QR ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ PQ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, AB ਤੇ QR ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, BC। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PR ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ ਔਰ PR ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ PQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, QR ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ PR ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ SS ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਣ Q ਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਣ Q ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਵਰਗ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਮਕੋਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਭੁਜਾ ਦੀ ਉਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਸੀਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਏ ਸੀ ਦਾ ਵਰਗ, ਤਿਰਛੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ 25 ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 625 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਏ ਬੀ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਵਰਗ 7 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 24 ਦਾ ਵਰਗ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 625 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, AC, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, AC ਦਾ ਵਰਗ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ BC। ਤਾਂ AC ਦਾ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 6 ਦਾ ਵਰਗ, 9 ਜਮਾ 36 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ AC ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AB ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ BC। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ AC ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AC ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ BC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AB ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੀਏ 50 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 80 ਦਾ ਵਰਗ, ਤਾਂ 2500 ਜਮਾ 64। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਓ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 8 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੰਭੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਰ ਤਣੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 24 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ ਖੜੇ ਖੰਭੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ABC ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ AB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ ਹੈ। C ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 24 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈਏ ਕਿ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ AC ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 24 ਦਾ ਵਰਗ, AB ਹੈ ਸਾਡਾ
18 ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ BC है जिहड़ा असीं इस दी लंबाई पता करनी है। तो अगर असीं इहनूं हल करिए तो BC का जिहड़ा वर्ग है वो कितना आ जाएगा 576 माइनस 324। तो असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा BC है साडा वो कितना आ जाएगा वर्गमूल 252 सेंटीमीटर। तो और तो असीं BC की जिहड़ी लंबाई है वो पता कर सकते हैं। साडा अगला प्रश्न है कि दो खंबे जिन्हां दियां उंचाइयां 6 मीटर ਅਤੇ 11 मीटर ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਤਲ ਭੂਮੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖੰਬੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭਾ 6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ निचले सिरियां दे विच जिहड़ी दूरी है वो 12 मीटर है। असी इन्हां दे उपरले सिरियां दी जिहड़ी दूरी है इस नूं की है पता करना है। तो इहनूं असी पाइथागोरस दी वरतों नाल किवें हल कर सकते हाँ, आओ असी देखते हाँ। असी की करते हाँ, पहले खंबे नूं AB ते दूजे खंबे नूं असी CD मान लैंदे हाँ। हुण जेकर मैं BC दे समानांतर एक रेखा खिंचां ਜਿਹੜੀ DC ਨੂੰ E ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ। ਹੁਣ BC ਦੀ ਅਗਰ ਲੰਬਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਖੰਭੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AE ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ DC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11 ਮੀਟਰ ਹੈ। AB ਸਾਡਾ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ EC ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EC ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ DE ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ DC ਮਾਈਨਸ EC ਦੇ। ਹੁਣ DC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 11 ਮੀਟਰ ਤੇ EC ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ADE ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ E ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ AE ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ, DE ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ 5 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ AD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ कर सकते हाँ। तो असीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE विच कोण E बराबर है 90 डिग्री। इसलिए साडे कोल AD का जिहड़ा वर्ग है वो किस दे बराबर होएगा AE का वर्ग जमा ED का वर्ग, जां DE भी लिख सकते हो तुसीं। AE 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग। तो 144 जमा 25 तो साडा कितना आ गया 169 सेंटीमीटर। मीटर दी दो क्योंकि मीटर च दिता होया। इसका जरूर ध्यान रखना है कि अगर सानू जिहड़ियां लंबाइयां हैं वो मीटर है तो असीं मीटर की वरतों करनी है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो AD बराबर है, अगर इस साइड तो असीं वर्ग हटाना है तो इस साइड की लेना असीं वर्गमूल। तो असीं कह सकते हैं कि AD साडे कोल कितना आ गया 13 मीटर। तो असीं कह सकते हैं कि खंबियां दे उपरले सिरियां दे विचारली जिहड़ी दूरी है वो साडी कितनी है 13 मीटर दी है। साडा अगला प्रश्न है कि ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है जिस दे विच कोण C जिहड़ा है वो समकोण है। सिद्ध करो AB का जिहड़ा वर्ग है वो किस दे बराबर है 2AC दे वर्ग दे बराबर है। तो इस दे विच अगर असीं देखिए कि समदोभुजी त्रिभुज अगर असी बनाइए AB ते C, क्योंकि इस दे विच कोण C सानू समकोण दिता होया है तो इसका मतलब AC जिहड़ा है साडा वो किस दे बराबर होएगा BC दे। असीं और लिख सकते हैं सानू दिता है त्रिभुज ABC विच एक तो कोण C 90 डिग्री दिता होया, एक समदोभुजी त्रिभुज है। इसका मतलब जिहड़ा AC है वो किस दे बराबर है BC दे। हुण
ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, AC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ। BC ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, AC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2AC ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇसी ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ 2AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ABC ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ C ਨੂੰ ਹੁਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ 2AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ C ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ AB ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2AC ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AC ਦਾ ਵਰਗ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2AC ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ AC ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ AC ਦਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, BC ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ AC ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, BC। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਪ੍ਰਮੇਯ ਦਾ ਉਲਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ C ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 90